I've started the recording. Substitution reaction. Yesterday, I think half of the reaction we have completed. So what is a substitution reaction? Now, saturated hydrocarbons, that is alkanes, saturated hydrocarbons, they react with chlorine in the presence of sunlight. Okay, now what happens is reacts with chlorine in the presence of presence of sunlight. Okay, now in this reaction, chlorine is going to displace one by one all atoms of the saturated hydrocarbon. So let us see the reaction. So the first reaction is methane. What is the formula for methane? It is H4. CH4 CH4. plus Cl2. This is occurring in the presence of sunlight. So on top you can write sunlight. So remove one hydrogen and add one chlorine. एक हायड्रोजन काढायचा, एक क्लोरीन ऍड करायचा. सो काय येईल आपल्याला प्रोडक्ट्स काय येतील? CH3Cl. CH3 एक हायड्रोजन काढला, एक क्लोरीन ऍड केला, Cl प्लस व्हॉट इज लेफ्ट? CH3Cl plus HCl. Cl. And the name of this compound is methyl chloride, or we can also write it as chloromethane. So this is methyl chloride, or we can also write it as chloromethane. Now take this chloromethane, CH3Cl plus Cl2. Remove one hydrogen, add one chlorine, so what you will get? CH2. एक हायड्रोजन काढला, एक क्लोरीन ऍड केला, Cl2 plus HCl, and this is called as methylene. CH2 is methylene, so it is called as methylene chloride. Methylene chloride. Now take this methylene chloride, that is CH2 Cl2 plus again add chlorine. Now remove one more hydrogen, so what you will get? CHCl3 plus HCl, and this is called as chloroform. Chloroform is used as an anesthetic. कोणाला बेशुद्ध करायला वगैरे वापरतात क्लोरोफॉर्म. And now take this CHCl3 plus Cl2. Remove the last hydrogen, replace by chlorine, you will get CCl4 plus HCl, and this is called as carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride.
All right. So is the reaction clear to all of you? Just let me know. Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, I'm not chlorite able to or hear you all. chloride? I'm not able to hear you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Hello, ma'am. हॅलो मला तुमचा आवाज ऐकू येत नाहीये. Hello, ma'am. Yes, Ma'am. Ma'am. I'm not able to hear you all. Hello. But we are speaking, ma'am. Yes, now I can. Okay, so you have any doubts in this? Ma'am, chlorite का chloride? Chloride, Lide, chloride. Carbon Tetrachloride का? tetrachloride ना? Carbon tetrachloride, CHLORIDE, chloride. मॅम पण हे कशाला करतात मग? आता हे कशाला करतात? कारण आपल्याला बघ ना, मिथेन पासून आपल्याला वेगवेगळे हे मिळतात ना, म्हणजे सबस्टिट्युएंट्स मिळतात ना, सबस्टिट्युएंट ग्रुप्स मिळतात. म्हणजे तुला मिथेन पासून मिथाइल क्लोराइड मिळतं, मिथेन पासून मेथिलीन क्लोराइड मिळतं, क्लोरोफॉर्म मिळतं, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिळतं. तर हे सगळे वेगवेगळे रिएजंट्स आहेत. ऑल दीज आर डिफरंट रिएजंट्स. So this reaction shows that we can prepare so many reagents from methane. येस, मॅम फक्त सीएलच वापरतात का वेगळं काय? वेगवेगळं हॅलोजन्स वापरतात ना, वेगवेगळे हॅलोजन्स वापरतात. म्हणजे ब्रोमीन आहे, आयोडीन आहे, तुम्ही वेगवेगळे हॅलोजन्स वापरून ही एक काय म्हणतात त्याला प्रायमरी बेसिक रिॲक्शन आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळे ग्रुप्स वापरून अल्केन मधले हायड्रोकार्बन, अल्केन मधले हायड्रोजन आपण रिप्लेस करू शकतो वेगवेगळ्या ग्रुप्स. येस. Okay, आता next we'll start. Next is give the next heading, that is ethanol. Next heading द्या ethanol. Important carbon compound, that is ethanol. Now see what is ethanol. Ethanol is a colorless liquid. Colorless. काय? Colorless liquid. Boiling point of ethanol is 78 degrees Celsius. 78 degrees. त्याच्यानंतर it is also called as alcohol or spirit. Alcohol or spirit. It is soluble in water. Soluble in water, and it is neutral. Neutral because it will not show any reaction with the litmus paper. म्हणजे तो red litmus will remain red, blue will remain blue in ethanol. त्याच्यानंतर it is if you consume ethanol, then it is going to affect your nervous system, and it is a very good solvent. It is a good solvent. Therefore, it is used in medicines such as tincture iodine. Ma'am, it is also inflammable, no? Yes, it is inflammable. Yes, tincture iodine. Cough mixture. Cough mixture. Okay, it is highly inflammable. That means it will catch fire. Plus, it can also be used as a disinfectant. Disinfectant. आता करोनासाठी आपण
इथाइल अल्कोहोल खूप जास्त प्रमाणात वापरतो, खूप जास्त प्रपोर्शन मध्ये Sanitize. यूज करतो. Sanitizer. सॅनिटाईज, हा सॅनिटाईज करायला, राईट. येस. सो दीज आर द डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सिजन मास्क. इथेनॉल. ठीक है. नाउ लेट अस सी सम रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल. सिंपल रिएक्शंस आहेत. सो फर्स्ट रिएक्शन will start is the reaction of ethanol with sodium. With sodium. Now, what is the formula for ethanol? What is the formula for sodium? Ethyl alcohol. Ethyl alcohol's formula आहे. C2H5. Yes. CH3CH2. C2 C2H5 H5 आणि OH. 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 So this is ethyl alcohol. बरोबर. आता जर का आपण ह्याला रिॲक्ट केलं सोडियम सोबत, so sodium is Na. Now this solution of ethanol is aqueous, or we can say it is liquid. Liquid. Sodium is solid. Now see what happens is this sodium will remove or displace this hydrogen. Okay, and see what product you will get. Ekdam simple reaction. You will get C2H5O. आणि हा Na या हायड्रोजनला डिस्प्लेस करायचा. सो व्हॉट यू विल गेट C2H5ONa प्लस हा गॅस रिलीज होतो हायड्रोजन. सो यू राइट इट एज H2. And the name of this product is sodium ethoxide. Sodium ethoxide. ठीक है. So tell me the type of reaction. Displacement. Displacement reaction. Displacement reaction. Single displacement reaction. सिंगल का डबल? सिंगल म्हटलात ना तुम्ही. अजून Yes. Oh, single. अजून Ma'am, balance नाही in equation. Oxidation. 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 करेक्ट. आता हे इक्वेशन बॅलन्स करा. कसं बॅलन्स करायचं? इकडे H2 आहे, बाकीचं सगळं कॉन्स्टंट ठेवायचं आपल्याला. रेस्ट एव्हरीथिंग. आता बघा C2H5 कॉन्स्टंट ठेवा. हा H फक्त डबल झाला इकडे. सो सिम्पली मल्टिप्लाय हिअर बाय 2. ओके. मग हे डबल केलं म्हणून दिस ऑल्सो यू विल डबल 2 आणि 2C2H5O. सो Na इज ऑल्सो डबल. सो मल्टिप्लाय हिअर ऑल्सो So 2 Na or by 2. All right. So this is the reaction of ethyl alcohol with sodium. ठीक है. कळलं सगळ्यांना हे रिएक्शन? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now one more thing. This so hydrogen gas. If a burning matchstick is brought near this hydrogen gas, then the hydrogen gas is going to burn with a pop sound. म्हणजे जोरात आवाज होऊन तो हायड्रोजन गॅस बर्न होतो बिकॉज इट इज व्हेरी इनफ्लेमेबल. आणि दिस रिएक्शन कॅन बी यूज टू टेस्ट द प्रेझन्स ऑफ हायड्रोजन गॅस. Okay. Sodium. Now here in this reaction, who is more reactive than whom? Sodium is Sodium more is more reactive than hydrogen. Sodium is more reactive than hydrogen. hydrogen. Yes, sodium is reactive than hydrogen. So it can easily displace this hydrogen from the ethyl alcohol. So let us go in for the next reaction. हे कळलं सगळ्यांना? इरेज करू रिएक्शन मी झालं. Yes, ma'am. Oh, मॅम सोडियम इथॉक्साइड गॅस असतं लिक्विड असतं का सॉलिड? Sodium ethoxide will be solid. येस. सोडियम इथॉक्साइड नाही मला बघायला लागेल ऍक्च्युली. मी त्याची स्टेट नाही बघितलेली पण सोडियम सॉलिड आहे. लेट अस जस्ट चेक. आय जस्ट चेक अँड टेल यू. मॅम हे जे प्रोडक्ट आहे ना, काय काय? हे जे प्रोडक्ट आहे ना, प्रोडक्ट हा त्यात H5 आहे ना, काय काय? त्यात मध्ये H5 आहे ना, हायड्रोजन 5 आहे ना, हा तर मग त्यानंतर प्लस हायड्रोजन 2 लिहिलंय ना, हा ते प्लस नाही होणार का? 5 + 2 तसं?
नाही आता हे बघ ना, हे 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12. प्रोडक्टचं बघ आता मी दाखवते. हे 5 into 2 is 10, 10 plus 2 is 12. ओके, हे पण बघ 5 2 जा 10 आणि 10 plus 2 is 12. हे बघ हे H2 हे 2 झाले आणि हे 5 2 जा 10, 10 plus 2 is 12. Like this we have balanced the reaction. मॅम सोडियम इथॉक्साइड सॉलिड आहे. सॉलिड आहे ना, हा बरोबर आहे मग. Okay, so should we go to the next for the next reaction? कळलं सगळ्यांना रिएक्शन? Yes, yes. Yes. Yes, ma'am. ठीक आहे. So next, हा बोला बोला पटपट. Next reaction is dehydration reaction. Dehydration reaction. Now, when ethyl alcohol or ethanol, when ethanol is heated at 170 degrees Celsius with excess of concentrated sulfuric acid, then ethene is formed. Ethene is formed. Okay, so let us see this reaction. Quite simple reaction. So आपण लिहितो आता ethanol. आता इथे for the convenience of the reaction, I am writing over here CH3 CH2OH. So this is ethanol. आता आपण इथेनॉल ला काय करतोय, हीट करतोय at a temperature of 170 degrees. आणि काय वापरतो इकडे, we are using concentrated H2SO4. ते कॅटलिस्ट आहे का? नाही, कॅटलिस्ट नाही, ते डिहायड्रेटिंग एजंट आहे. डिहायड्रेटिंग एजंट म्हणजे काय करणार, यातनं वॉटर काढून घेणार. इट विल रिमूव्ह एक्सेस वॉटर फ्रॉम दिस. आता लेट अस सी की कुठला वॉटर मॉलिक्यूल निघतो. आता हा मधला दिसतो तुम्हाला, हा सी, लुक ॲट दिस वॉटर. सो हा वॉटर निघून जाईल आणि हा वॉटर निघून गेल्यानंतर काय राहील इकडे, नीट बघा. काय हे बघा, C2 हे 2 कार्बन दिसतात, हा 3 आणि हा 4 हायड्रोजन. सो C2H4 C2H4 प्लस वॉटर आपण काढून टाकला, सो प्लस वॉटर. ओके, आता C2H4 तुम्हाला पटकन कळलं नाही तर तुम्ही काय करायचं, सरळ स्ट्रक्चर काढून बघायचं इकडे, बिकॉज थोडस डिफिकल्ट जाईल कळणं. सो H4 काढायचे. H4 म्हटल्यावर ऑब्विसली इकडे काय येणार आहे, डबल बॉन्ड येणार आहे. H H H H. तर ह्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज इथीन. ओके, येस. सो सल्फ्युरिक ऍसिड. फॉर्म्युला लवकर कळलं. हा, मग तुम्हाला कळलं लवकर तर काहीच प्रॉब्लेम नाहीये मला. इफ यू अंडरस्टँड बाय फॉर्म्युला इट्स व्हेरी गुड. नाही कळलं तर सांगते की दोन्ही वेजने तुम्ही करू शकता. म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात लर्न करायची गरज नाही. काय वॉटर कुठल्या स्टेट मध्ये, गॅस मध्ये जातो का बाहेर? हा, वॉटर विल बीन गॅसेस, कारण आपण त्याच्यात कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टाकतोय ना. सो कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 मध्ये हीट भरपूर असणार आहे. दॅट इज वाय इट विल बी रिमूव्ड इन द गॅशियस स्टेट ओनली. ठीक आहे, कळली रिॲक्शन सगळ्यांना? येस मॅम. Yes, ma'am. Ma'am, states काय CH3CH2OH. आय एम नॉट एबल टू हिअर समबडी हु इज टॉकिंग. मला आवाज ऐकू येत नाही, थोडस लाऊड व्हा. रायन. हा, कोण बोलत होतं आता? आय वॉज नॉट एबल टू हिअर. अ बिट लाऊडर प्लीज.
he was saying that CH3CH2OH ची हा. स्टेट काय आहे? अरे हा CH3CH2OH काय असणार आहे? अल्कोहोल आहे ना, तो लिक्विड असणार आहे. दिस विल बी लिक्विड. मॅम ह्याचे अजून एक्झाम्पल्स द्या ना डिहायड्रेशन. ह्याचे अजून एक्झाम्पल्स ना देते. आपण रिव्हिजन घेऊ तेव्हा अजून एक्झाम्पल्स देते तुम्हाला याचे. वेगवेगळे शोधायला लागतील मला एक्झाम्पल्स ह्याचे. सो अजून देते मी तुम्हाला, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण ह्याच्यातनं फक्त एक वॉटर काढायचं, बाकी काहीच नाही करायचंय. ठीक आहे. ओके. सो आता नेक्स्ट घेऊयात आपण, दॅट इज इथॅनॉइक ऍसिड. सो हे इरेज कळू का? कळलं असेल तुम्हाला तर जायचं पुढे. Yes, मॅम. मॅम. बोला बोला बोला. काय नाही मॅम. नाही मॅम, नुसतं येस मॅम म्हणायचं होतं. ठीक आहे. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज नेक्स्ट कंपाउंड इज इथॅनॉइक ऍसिड. इथॅनॉइक ऍसिड. Now ethanoic acid हे काय आहे? It is also called as acetic acid, right? And it is a colorless liquid. Colorless liquid. त्याच्यानंतर its boiling point is 108. Boiling point is 118 degrees Celsius. It is commonly called as what? Acetic acid. आपण ज्याला vinegar म्हणतो. त्याच्यानंतर it is an acid. So what will be the action on litmus? It will change the blue litmus to red. Red. Blue to red होणार आहे litmus. Okay. त्याच्यानंतर it is used as a preservative. You all know की आपण हे preservative म्हणून वापरतो in sauces किंवा pickles मध्ये वगैरे आपण preservatives म्हणून वापरतो. आता इथेनॉल जे आहे, सॉरी इथेनॉइक ऍसिड जे आहे, इट विल फ्रीज ऍट रूम टेम्परेचर इन कोल्ड कंट्रीज, and it is this freezed ethanoic acid is called as glacial acetic acid. Glacial acetic acid हे काय? It is freezed acetic acid. म्हणजे acetic acid in solid form is called as glacial acetic acid. So you can be asked this question at in your as a fill in the blank question. Okay, कारण याचा melting point जो आहे तो 17 degree Celsius आहे. Its melting point is just 17 degree Celsius. Melting point is 17 degree Celsius. And now let us start some reactions of this ethanoic acid. Again, reaction like reaction with a base. So आता हा ethanoic acid चा फॉर्म्युला आठवतो तुम्हाला? हाऊ डू यू राईट ethanoic acid? टेल मी. किती कार्बन घ्यायचे? CH3COOH. अगेन हा फॉर्म्युला नाही आला तर काय करायचं? 2 कार्बन काढायचे आणि COOH ग्रुप टाकायचा असा. एका कार्बनला COOH अटॅच करायचं सिम्पली आणि या कार्बनची व्हॅलन्सी घ्यायची CH3 and prepare the formula like this. So acetic acid when it is reacting with a base like NaOH. NaOH stands for Sodium hydroxide. Correct. काय करायचं? यातनं एक H काढून घ्यायचा, H, आणि यातला काय काढायचा? OH. नीट लक्ष द्या. H आणि OH काढून घ्यायचा
and you can prepare this salt CH3COO and simply join Na over here. CH3COO Na आणि काय Sodium राहिलं acetate. प्लस H2 आणि O. H2O. Okay. आता याचं नाव बघा. This is called as Sodium acetate. yes, it is called as sodium acetate. Acetate का आपण म्हणतो याला? Because हा acetic acid आहे, right? And it is one hydrogen is replaced by Na. So it is sodium acetate. Sodium acetate. Ma'am, states. हा, states. This is acid. काय? सोडियम ऍसिटेटच आहे याचा. आयुपॅक नेम का? आयुपॅक नेम काय येईल याचं? सोडियम इथॅनोएट. This is sodium ethanoate. States सांगा ना. हा, स्टेट सांगते. स्टेट ह्याचं दिस इज लिक्विड, दोन्ही लिक्विड. ऍसिटिक ऍसिड हा सोडियम हायड्रॉक्साइड, दिस इज ऍसिड. हे बघा, आता हा असेल तुमचा ऍसिड, हा बेस, हा काय असेल आपला सॉल्ट आणि हा काय वॉटर. टाइप ऑफ रिएक्शन सांगा पटकन. Neutralization reaction. Yes, neutralization reaction. Acid plus base gives salt and water. ठीक आहे. So this is neutralization reaction. ओके. आता आपण पुढचं रिएक्शन घेऊया. ह्याच्यामध्ये काय डाऊट्स आहेत का कोणाला ह्या रिएक्शन मध्ये? No, ma'am. ओके. So I'll just आयुपॅक नेम महत्वाचं आहे. आयुपॅक नेम नाही इथे तुम्ही लिहिलं तरी चालणार आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. सोडियम ऍसिटेट लिहिलं तरी चालेल, काहीच हरकत नाही. आता नेक्स्ट रिएक्शन बघू आपण. त्याच्यामध्ये आहे acetic acid reacting with sodium carbonate. So let me explain you the reaction. So आपण घेतलं इथे acetic acid, that is CH3COOH plus. How do you write sodium carbonate? Sodium carbonate. Na2CO3. Yes, Na2CO3. आता बघा, तुम्हाला आठवत असेल तर दिस इज अ मेटल सॉल्ट आणि ऍसिड. मेटल सॉल्ट प्लस ऍसिड. just a minute. So here what will be the product when metal salt is going to react with acid? You will get Metal oxide and water. you will get this Na displacing hydrogen, again another metal salt which is CH3COONA. This is sodium acetate, किंवा you can also write it as sodium ethanoate. Okay, प्लस काय मिळणार आपल्याला? प्लस वॉटर आणि प्लस सिन्स इट इज अ कार्बोनेट सॉल्ट असल्यामुळे काय रिलीज होणार आहे? कार्बन डायऑक्साइड. ही सेम रिएक्शन आपण लास्ट इयर पण केली होती, इफ यू रिमेंबर. So this is a metal salt plus acid gives this name of this compound is sodium ethanoate. Just a minute. Balance. हा, बॅलन्स करायचं ना. सोडियम इथॅनोएट किंवा सोडियम ऍसिटेट आणि बॅलन्स करा रिएक्शन पटकन. बॅलन्स कशी करताल रिएक्शन? दिस इज ऍक्वियस. ठीक आहे, आधी बॅलन्स करून घेऊया. इकडे 2 Na आहेत
आधी सोडियम ऍसिटेट 2. So इकडे 2 हे आपण डबल केलं, सो हिअर ऑल्सो विल डबल आणि डन. येस, सो इट इज डन. झालं ना बॅलन्स? चेक करा एकदा. येस, मॅम ऑक्सिजन नाही झालं वाटतं ना? नाही झालंय का? चेक कर ना. नाही. 4 5 6 7 8 झाले. 4 5 6 झालं ना 7. हे काय? झाले की कोणी चार. झाले. 6 7 इकडे झालं, 4 झालं की. 6 7. Done. Okay, let us झालं की. complete the next reaction also. CH3 COOH plus NaHCO3. आधीच्या रिएक्शन मध्ये हायड्रोजन बॅलन्स आहे. हो आहे की. चेक करा ना झालंय का नाही. ह्याच्यामध्ये पण सेम what products you will get, same products you will get. CH3 COO Na plus H2O plus मिस कसं CO. आधीच्या ह्याच्यामध्ये हायड्रोजन कसं बॅलन्स मला नाही कळलं. अगं बघ ना इथे 3 2 6 6 plus 2 8 3 2 6 6 plus 2 8 झालं. कळलं का अर्पिता? तिसरा आधीच बॅलन्स आहे. काय काय? तिसरा बॅलन्स आहे आधीच. सेकंड बॅलन्स्ड आहे का? ओके, हा हे बघा CH3 COO CH3 COO Na H2 H2 आणि CO3 आणि हा CO2 plus 1 3. रिएक्शन कळली का सगळ्यांना? मॅम. हो मॅम. ओके, आता लास्ट रिएक्शन फ्रॉम द चॅप्टर एवढे कम्प्लीट करू मग आपला चॅप्टर कम्प्लीट झाला. द लास्ट रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मध्ये आपण काय करतो की वी आर combining, we are reacting acetic acid, that is CH3 COOH plus ethyl alcohol T2H5OH. ओके, आता यातनं आपल्याला काय बाहेर काढायचंय? वी जस्ट हॅव टू रिमूव्ह दिस वॉटर. फक्त वॉटर बाहेर काढायचा. यातला हायड्रोजन आणि यातला OH. नीट बघा रिएक्शन कडे. सो व्हॉट प्रोडक्ट्स यू विल गेट? बाकी सगळं सेम ठेवायचं. CH3 COO आणि ऍड करा T2H5. ओके, प्लस व्हॉट इज लेफ्ट? H2O. ओके, आणि आता याचं नाव आपण तयार करूया. हा ग्रुप जो आहे हा ग्रुप काय आहे? हा या ग्रुपला काय म्हणतो आपण? इथाइल. इथाइल. अँड इफ यू रिमेंबर दिस इज ईस्टर, राईट? हा COO ग्रुप दिसतोय तुम्हाला इकडे. हा COO ग्रुप म्हणजे कुठला आहे? ईस्टर. ईस्टर लिंकेज आहे, राईट? So name of this compound is ethyl, and since this is having 2 carbons, the name of this compound is ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate. कारण आपण तुम्हाला आठवत असेल तर आपण सफिक्स काय यूज करतो ईस्टरला? we add the suffix as OATE. This ethan, because there are 2 carbons and it is Easter, so we write it as ethanoate. You don't have to rejoin. Reaction समजली का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, so this reaction is called as esterification reaction. And with this we have completed this chapter of carbon compounds, because ह्याच्या पुढचं तुम्हाला नाहीये, it's omitted. Yes, ma'am. मॅक्रोमॉलिक्युल्स अँड पॉलिमर्स ते पण डिलीटेड आहे का?
हा ते मॅक्रोमॉलिक्युल्स आणि पॉलिमर्स वगैरे ते सगळंच त्यांनी डिलीट करून टाकलंय. आणि हे ईस्टर असतात त्यांना स्वीट ओडर असते म्हणजे ते स्वीट हे असतात फ्रेग्रन्स वगैरे तयार करायला वापरतात. ठीक आहे. आता ऐका आता आपण डायरेक्टली विल टेक अ लेक्चर ऑन वेनसडे कारण टुमॉरो हॅव टू टेक 9th. मंडे पण 9th घेणार मी. ट्युजडेला आपलं नसतं. So we'll directly meet on Wednesday. आणि if you want, we'll take revision or we can take social health आणि disaster management. जे काही तुम्हाला पाहिजे. मॅम मी एकदा रिव्हिजन घेऊन रिव्हिजन घेऊ रिव्हिजन. ओके मला पटकन चॅप्टर सांगा. Revision. व्हॉट